Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Sunil. Today we are going to learn a French story, The Necklace, from 9th Standard English book. The Necklace. Matilda was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. Error means mistake, चूक. Aristocrat means nobleman, उच्च कुलीन व्यक्ती. Official means अधिकारी. मॅटिल्डा एक अतिशय देखणी आणि आकर्षक मुलगी होती. मात्र तिचे नशीब फुटके म्हणून की काय, एका कारकुनाच्या कुटुंबात ती जन्माला आली होती. त्यामुळे कुणी तिला ओळखावे, तिला समजून घ्यावे, तिच्यावर जीवापाड प्रेम करावे किंवा एखाद्या उच्च कुलीन व्यक्तीशी तिचा विवाह व्हावा असा काही योग तिच्या नशिबी नव्हता. म्हणून मंत्रालयातील शिक्षण खात्यातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. Entitled, having right, अधिकार असणे. साधेसे कपडे घालायची, कारण चांगले कपडे परवडणे तिला शक्यच नव्हते. पण आयुष्यातील सर्व चैनीच्या गोष्टी मिळवायचा अधिकार आपल्याला आहे असं वाटून ती खूप दुःखी व्हायची. तिचे घर जुनाट आणि गैरसोयींनी भरलेले होते, त्यामुळे तिचे जीवन कष्टाचे होते. All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. Tormented, यातना, resentful, चिडलेला. Palatial mansion, place like palace, महालासारखे. या सर्व गोष्टी तिच्या स्तरातील दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला खटकल्याही नसत्या, पण हिला मात्र त्या गोष्टींचा खूप त्रास व्हायचा आणि चीड यायची. जिथे प्रशस्त खोल्या असतील, हव्याशा छोट्या खोल्या असतील, ज्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर दुपारच्या निवांत गप्पांसाठी सुगंधाने भरून गेलेल्या असतील, अशा एखाद्या भव्य राजमहालांसारख्या घराचे स्वप्न ती नेहमीच पाहत असे. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing. And these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair, and misery. Envied, हेवा. Despair, lose hope, निराशा. Misery, हाल. पण तिच्याकडे यापैकी काहीच नव्हते. ना महागडे कपडे होते, ना दागदागिने, आणि तरीही याच सर्व गोष्टींची तिला प्रचंड आवड होती. तिला आकर्षक वस्तूंचा, अगदी हेवा वाटेल अशा सर्व उंची गोष्टींचा हव्यास होता. तिची इंग्रजी माध्यमातल्या शाळेतील एक श्रीमंत बालमैत्रीण होती, पण तिला भेटणे ही टाळाटाळ करायची, कारण भेटल्यानंतर तिला आपले हाल आठवून स्वतःविषयी कीव, निराशा आणि दुःख वाटून रडू येई. One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. "Look," he said, "here's something for you." She tore open the paper and drew out a card, on which was printed the words, "Triumph, Victory, Vijay." एके दिवशी संध्याकाळी तिचा नवरा विजय मुद्रेने घरी आला. त्याच्या हातात एक मोठा लिफाफा होता. "हे बघ," तो म्हणाला, "तुझ्यासाठी मी काय आणलंय." तिने ते पाकिट फोडले आणि त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली. त्यावर छापले होते,
The Minister of Education and Madame George Rompunu request the pleasure of Monsieur and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज रोम्पोनो सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी संध्याकाळी श्रीयुत व श्रीमती लॉयझेल यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्यासाठी स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहेत. Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go?" He hadn't thought of that. He stammered, "Why the dress you go to the theatre in? It seems very nice to me." Muttered, speak in low voice, दबलेल्या आवाजात बोलणे. Stammered, अडखळत बोलणे. परंतु तिच्या नवऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे तिला आनंद होण्याऐवजी चिडून तिने निमंत्रण पत्रिका टेबलावर फेकून दिली आणि ती धुसफुसली. मी याचं काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे? आणि जर यायचं असेल तर मी कोणते कपडे घालावेत अशी तुमची अपेक्षा आहे? त्याने या गोष्टीचा विचारच केला नव्हता. चाचरत तो म्हणाला, का बरं? थिएटरमध्ये जाण्यासाठी जो ड्रेस तू घालतेस तो माझ्या मते खूपच छान आहे. He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He stuttered, "What's the matter? Let's see, Matilda. How much would a suitable dress cost?" She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she would ask for without an immediate refusal. Stunned, गोंधळलेला. Distressed, दुःखी. Stuttered means stammered, अडखळत बोलणे. पण आपल्या बायकोला रडताना पाहून तो दुःखी झाला आणि स्तब्ध होऊन तिच्याकडे पाहतच राहिला. काय झालं मॅथिल्डा? आपण बघू काय करता येईल ते. एखाद्या योग्य ड्रेसची काय किंमत असेल? तो चाचरत म्हणाला. तिने क्षणभर विचार केला, किमतीचा हिशोब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किती किंमत सांगावी याचा ती विचार करू लागली. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I can do it with 400 francs." Hesitantly, घुटमळत. शेवटी ती घुटमळत म्हणाली, मला नक्की माहीत नाही, पण बहुतेक 400 फ्रँकमध्ये मी जमवून घेईन. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress." Pale, निस्तेज. त्याचा चेहरा थोडा उतरला, कारण बरोबर तेवढेच पैसे काही मित्रांसोबत नांतेर जवळच्या एका प्रदेशात उन्हाळ्यातील शिकारीसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने साठवून ठेवले होते. पण तरीही तो म्हणाला, ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक देतो, पण एखादा खरोखरच सुंदर असा ड्रेस विकत घे. The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. One evening her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days. Restless, uneasy, अस्वस्थ, anxious, nervous, अस्वस्थ." तिचा ड्रेस तयार होता, पण तरीही पार्टीचा दिवस जसा जवळ येऊ लागला तशी मादाम लॉयझेल दुःखी, अस्वस्थ आणि बेचैन होऊ लागली. एका संध्याकाळी तिचा नवरा तिला म्हणाला, काय झालंय? गेली 3 दिवस तू विचित्र वागते आहेस. I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. She was not convinced.
Convinced, very sure, सहमत. माझ्याकडे दागिने नाहीत, घालायला एकही मौल्यवान रत्न नाही, म्हणून मी दुःखी आहे. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेलंच बरं, तिने उत्तर दिले. तू फुलं माळू शकतेस, तो म्हणाला. सध्याच्या काळात त्याची फॅशन आहे. तिची काही समजूत पटेना. The next day, she went to her friend's house and told her of her distress. Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to the Madame Loisel, "Choose, my dear. Distress, suffering, dukha. Wardrobe, cupboard, कपाट." दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आणि तिने आपली व्यथा तिच्या मैत्रिणीला तिने सांगितली. मादाम फॉरेस्टियर आपल्या आरशाच्या कपाटाशी गेली. त्यातून तिने एक मोठी पेटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन ती परत आली आणि मादाम लॉयझेलला म्हणाली, यातून तू निवड कर माझ्या लाडके. First, Matilda saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" "Why, yes, but I don't know what you like." Suddenly, she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. मॅथिल्डेने प्रथम सोन्याची काही कंकणे पाहिली, मग एक मोत्याचा हार. तिने ते सर्व दागिने आरशात बघत घालून पाहिले. आणखीन काही नाही का तुझ्याकडे, ती विचारत राहिली. आहे ना, पण तुला नक्की काय आवडेल हे मला कसे ठाऊक असणार. अचानक तिला एका काळ्या सॅटिनच्या पेटीमध्ये एक अप्रतिम नेकलेस रत्नहार दिसला आणि अनावर अभिलाषेने तिचे हृदय धडधडून आले. तिला खूप आनंद झाला. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this? Just this?" "Why, yes, of course." Ecstasy, delight, परमानंद. आणि थरथरत्या हाताने तो हार तिने उचलला आणि आपल्या गळ्याभोवती तो हार तिने गुंफला आणि आनंदाने ती स्वतःकडे स्थिमित होऊन पाहतच राहिली. मग तिने हळूच संकोचित विचारले, फक्त एवढाच हा हार घालायला देशील मला? हो, का नाही, नक्की देईन. She drew her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. Rapturously, delightfully, आनंदाने. Fled, went away quickly, पळून जाणे. तिने आनंदाने आपल्या मैत्रिणीला मिठी मारली आणि तो आपला खजिना घेऊन ती लगेच निघून गेली. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling, and full of joy. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. Elegant, attractive, आकर्षक, gracious, विनम्र. अखेर पार्टीचा दिवस आला. मादाम लॉयझेलला मोठे यश मिळाले. ती लावण्यवती, आकर्षक आणि खुश होतीच आणि इतर सर्व स्त्रियांच्या तुलनेत सर्वात देखणीही दिसत होती. तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाच्या उत्कट हर्ष उल्हासात बेभान होऊन ती मुक्तपणे नाचत होती. यशाच्या सुखाच्या लाटांवर जणू तरंगत होती. Matilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the scene till they found one. They were dropped off at their door in the Rue des Martyrs, and sadly it was all over for her. पहाटे 4 वाजता ते पती पत्नी तिथून निघाले.
ते रस्त्यावर येऊन पोहोचले तरी त्यांना एकही टॅक्सी मिळेना. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले तेव्हा अखेर त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. वृद्ध मार्टर्स येथील त्यांच्या घराच्या दारापाशी टॅक्सीने त्यांना सोडले आणि अखेरीस त्यांच्यासाठी त्या सर्व गोष्टींची सांगता झाली. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace around her neck. "What's the matter?" asked her husband. She turned towards him, panic-stricken. I no longer have Madame Forrester's necklace. Uttered उद्गारणे, panic-stricken, भयभीत होणे. आरशासमोर पुन्हा एकदा अभिमानाने तिने स्वतःला निहाळले आणि ती एकदम किंचाळली. तिच्या गळ्यातील तो रत्नहार गायब होता. काय झाले? तिच्या नवऱ्याने विचारले. मी माझ्याकडे तो मादाम फॉरेस्टेअरचा हार नाही. त्याच्याकडे वळून भेदरून ती म्हणाली. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. Distraught, worried, गोंधळलेला. क्लोक, झगा किंवा बुरखा. तो गोंधळून उभा राहिला. काय? कसं? हे शक्य नाही. त्यांनी तिच्या ड्रेसच्या घड्यांमध्ये पाहिले, तिच्या खिशांमध्ये पाहिले, सर्वत्र शोध घेतला, पण त्यांना तो नेकलेस कुठेही सापडला नाही. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. Yes, I touched it in the hall at the ministry. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. Yes, that's probably it. Did you take his number? No. Cab, taxi. तुला खात्री आहे आपण हॉलवरून निघालो तेव्हा तो तुझ्या गळ्यातच होता? त्याने विचारले. हो, मंत्रालयातील हॉलमध्ये असताना मी त्याला स्पर्श करून पाहिले होते. पण जर तो रस्त्यावर हरवला असेल तर तो खाली पडताना आपल्याला ऐकू आले असते. तो नक्कीच टॅक्सीमध्ये पडला असेल. हो, तसंच असेल. तू टॅक्सीचा क्रमांक घेतला आहेस का? नाही. They stared at each other, stunned. At last Loisel put his clothes on again. "I am going back," he said. "Oh, the whole route was walked, and see if I can find it." He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. त्यांनी हताशपणे एकमेकांकडे पाहिले. शेवटी लॉयझेलने पुन्हा अंगावर कपडे चढवले. "मी परत जातो," तो म्हणाला. "जिथून आपण चालत गेलो त्या पूर्ण रस्त्यावरून, आणि तिथे कुठे सापडतो का ते पाहतो." तो निघाला. ती सुन्न डोक्याने रात्रभर तिच्या पार्टी ड्रेसमध्येच तशीच बसून राहिली. साधारण 7 वाजण्याच्या सुमारास तिचा नवरा घरी परतला, पण त्याला काहीच सापडले नव्हते. He went to the police, to the newspapers to offer a reward, to the cab companies. Everywhere, the tiniest glimmer of hope led him. She waited all day in despair at this frightful disaster. तो पोलिसांकडे गेला. वृत्तपत्र कार्यालयात जाऊन त्याने बक्षीस जाहीर केले. टॅक्सीच्या कार्यालयांमध्ये जिथे कुठे अंधुक आशेचा किरण वाटेल तिथे सगळीकडे जाऊन त्यांनी चौकशी केली. या घडलेल्या अनर्थामुळे दुःखी होऊन ती दिवसभर वाट पाहत राहिली. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. "You must write to your friend," he said. "Tell her you have broken the clasp of the necklace and that you are having it mended.
It will give us time to look some more. She wrote as he dictated. Clasp, fastener, buckle. संध्याकाळी हताश होऊन थकून लॉयझेल घरी परत आला. त्याच्या हाती काहीच लागले नव्हते. तू तुझ्या मैत्रिणीला लिहून कळव, तो म्हणाला. तिच्या हाराचा फासा तुझ्या हातून तुटलाय आणि म्हणून तो दुरुस्तीला दिला आहेस असं तिला सांग, म्हणजे अजून थोडं शोधायला आपल्याला वेळ मिळेल. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तिने तिला कळवले. At the end of 1 week, they had lost all hope, and Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." And so, they went from jeweler to jeweler, looking for the necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. Anguish, suffering, yatana. आठवडा संपला तशी त्यांची उरली सुरली आशा मावळली आणि एकाकी म्हातारा दिसू लागलेला लॉयझेल म्हणाला, तो दागिना कसा भरून देता येईल याचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि मग ते दोघे आपापल्या स्मरणशक्तीला ताण देऊन हुबेहूब त्या हारासारखा दिसणाऱ्या हाराच्या शोधार्थ एका सराफाकडून दुसऱ्या सराफाकडे फिरत राहिले. दोघेही दुःखाने आणि व्यथेने त्रस्त झालेले होते. In a shop at the Palais Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. And they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. पॅलेई रॉयल इथल्या एका दुकानात ते शोधत असलेला हुबेहूब तसाच एक हिऱ्यांचा हार त्यांना दिसला. त्याची किंमत 40,000 फ्रँक होती, पण त्यांना तो 36,000 फ्रँकमध्ये मिळू शकणार होता. त्यांनी त्या सराफाला 3 दिवस तो हार कुणालाही विकू नकोस अशी नम्र विनंती केली आणि फेब्रुवारी महिन्याअखेरपर्यंत जर मूळचा हार सापडला तर हा नवा हार 34,000 फ्रँकमध्ये तो सराफ परत घेईल असाही त्यांनी करार केला होता. Loisel had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. And he did borrow. He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of moneylender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. Borrow, take a loan, उसने घेणे. Ruinous, घातक. लॉयझेलकडे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी ठेवलेले 18,000 फ्रँक होते. बाकीचे तो उसने घेऊ शकला असता आणि त्याने ते पैसे खरोखरच उसने घेतले. त्याने लिखित पावत्या केल्या, तोट्याचे करार केले, सर्व प्रकारच्या सावकारांशी सौदे केले. अखेरीस तो नवीन हार विकत घेण्यासाठी गेला आणि त्याने सराफाच्या काउंटरवर 36,000 फ्रँक ठेवले. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." मादाम लॉयझेल जेव्हा हार परत करण्यासाठी मादाम फॉरेस्टियरकडे गेली तेव्हा ती म्हणाली, तू हा हार लवकर परत केला असतास तर बरे झाले असते. मला याची कदाचित गरज पडली असती. From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. But she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. Heroically, courageously, धीराने. Garret, पोटमाळ्याची खोली. आणि त्यानंतर दरिद्री लोकांचे आयुष्य काय असते
त्याचा दारुण अनुभव मादाम लॉयझेल घेऊ लागले. पण तिने ती भूमिका मोठ्या धीराने निभावली. कर्जाचा प्रचंड मोठा डोंगर फेडायचा होता आणि ती करणार होती. त्याने आपल्या मोलकरणीला कामावरून कमी केले, आपले राहते घर बदलले आणि एका छप्पर असलेल्या पोटमाळावजा खोलीत ती भाड्याने राहू लागली. She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and rest like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insult over every miserable sou. ड्रजरी, नावडते काम. ओडियस, किळसवाणा. सू, फ्रेंच नाणे. घरकामातील अपार कष्टाचे, स्वयंपाकघरातील नावडत्या रटाळ कामांची तिला आता जाणीव झाली. आता ती रोज धुणी भांडी करायची, सकाळी रस्त्यापर्यंत कचरा नेऊन टाकायची आणि पाणी भरून वर नेताना जिन्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर दमून भागून श्वास घेत थांबायची. आता तिची राहणी अगदी एखाद्या सामान्य स्त्रीसारखी झाली होती. एकेका सू या क्षुल्लक किमतीच्या नाण्यासाठी तिला बाजारात घासाघीस करावी लागे. कधी भांडण तर कधी अपमान सहन करावा लागे. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. Her husband worked extra, every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night. He sat copying the manuscript at 5 sous a page. Manuscript, handwritten book, हस्तलिखित. दर महिन्याला त्यांना काही कर्ज चुकते करावे लागे, तर काही कर्ज जास्त काळासाठी नव्याने सुरू करावे लागे. तिचा नवरा जास्तीचे काम करण्यासाठी रोज संध्याकाळी एका व्यापाऱ्याकडे हिशोबाचे काम करण्यासाठी जात होता आणि त्यानंतर अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत जागून एका पानाला 5 सू म्हणजे कमी किमतीचे फ्रेंच नाणे या दराने एका हस्तलिखिताच्या लिखाणाचे काम करीत बसे. And this life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how fickle. How little is needed for one to be ruined or saved. Brooded, thought unhappily. दुःखाने विचार केला. फिकल, चेंजेबल, अस्थिर. आणि 10 वर्षे त्यांनी असे आयुष्य काढले. 10 वर्षात त्यांनी व्याजासकट सर्व कर्ज फेडून टाकले. मादाम लॉयझेल आता वयस्क दिसू लागली होती आणि ती अनेकदा भूतकाळ आठवून कुठत बसायची. हा हार जर आपल्या हातून हरवलाच नसता तर काय झाले असते. आयुष्य किती विचित्र असते, क्षणभंगूर असते. एखादी छोटीशी गोष्ट सुद्धा कशी जीवनाच्या अधोगतीचे किंवा उन्नतीचे कारण बनू शकते. One Sunday, as she was walking in the Camps Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. Madame Loisel felt emotional. Should she speak to her? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एका रविवारी सॅम्पस एलिझेमधून जात असताना तिला अचानक मादाम फॉरेस्टियर दिसली. अजूनही तशीच तरुण, तशीच सुंदर आणि तशीच आकर्षक. तिला बघून मादाम लॉयझेल भावूक झाली. तिच्याशी बोलावी की नको? हो, नक्कीच. आणि आता कर्जमुक्त झाल्यानंतर तिला सर्व काही सांगायला हरकत नाही, हो ना? She went up to her. Good morning, Ginny. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her.
She stammered, "But madam, I don't know." "You must have made a mistake." "No, I am Matilda Loisel." Astonished, surprised, आश्चर्यचकित झाली. सुप्रभात जिनी, ती तिच्या जवळ जाऊन म्हणाले. तिने मात्र एका सामान्य महिलेने इतक्या जवळीकतेने आपल्याला हाक मारावी याचे आश्चर्य वाटून तिला ओळखले नाही. ती गडबडून म्हणाले, "पण मादाम, मी तुम्हाला ओळखले नाही. तुमची काहीतरी चूक होते. नाही, मी मॅटिल्डा लॉयझेल." Her friend uttered a cry. "Oh, my poor Matilda, how you have changed." "Yes, I have had some hard times since I last saw you, and my miseries, and all because of you." "Me? How can that be?" "You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party?" "Yes, well, I lost it." "अगं मॅटिल्डा, तू काय अवस्था झाली तुझी?" तिची मैत्रीण ओरडली. "होय, तुला शेवटची भेटले होते त्यानंतर माझा खडतर काळ सुरू झाला आणि प्रचंड हालही, आणि तेही सर्व काही तुझ्यामुळे." "माझ्यामुळे? हे कसं शक्य आहे? तुला आठवतं, मंत्रालयातील पार्टीसाठी तो हिऱ्यांचा हार तू मला घालायला दिला होतास?" "हो, मग तो माझ्याकडून हरवला." "म्हणजे काय? तू तर तो परत केलायस?" "What do you mean? You brought it back?" "I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us, we had very little, but at last it is over, and I am very glad." Madame Forestier was stunned. "You say that you bought a diamond necklace to replace mine?" "Yes. You didn't notice then. They were very similar." हुबेहूब तसाच दुसरा मी तुला परत केला, मात्र त्याची किंमत चुकती करायला आम्हाला 10 वर्षे लागली. आमच्याकडे फारसं काही नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला ते खूप कठीण गेलं. पण आता ते सगळं संपलं आहे आणि त्यामुळे मी आता खूप समाधानी आहे." मादाम फॉरेस्टियर अचंबित झाली. "म्हणजे माझा हार परत करण्यासाठी तू हिऱ्यांचा हार विकत घेतलास असं तुझं म्हणणं आहे?" "हो, तुझ्या ते लक्षात नाही आलं? ते दोन्हीही अगदी एकसारखे होते." And she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Forestier, deeply moved, took both her hands. "Oh, my poor Matilda, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most." असे म्हणून ती अभिमानाने आणि निरागसपणे हसली. मादाम फॉरेस्टियरने भावनाविवश होऊन तिचे दोन्ही हात हातात घेतले. "अरे रे, बिचारी माझी मॅटिल्डा. माझा हा हार तर नकली होता. जास्तीत जास्त तो 500 फ्रँकचा असेल."